ଥରକରେ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି। କେହି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ବାହାରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଉଦ୍ଦୀପକ ମାତ୍ର। ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ सकल विषय बुझाई दियंती। स्वामी विवेकानंद। अति सुंदर, धन्यवाद आयुष्मान। मु वर्तमान ओंकार वंदना सहित आनुष्ठानिक परिचय रखिया पई सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर अमूल्य रंजन महापात्र सार को अनुरोध करी। सर हरि ओम तत्सत। समस्त सुधीवृंद को आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज आभासी पाठ्यचक्र को जो माने सहयोग करिसेंती, विशेषकर आमर आलोचिका श्रीमती संघमित्रा भोई जी होचंती जने प्रधान शिक्षयित्री बैपारीगुड़ा स्कूल रे से कार्य करती एवं ता सहित संयोजक श्री निहार कांति राय महाशय, से सुरक्षा अधिकारी नालको दामनजुड़ीर एवं या सहित अन्यान्य भद्रव्यक्ति वृंद, अतिथि वृंद, श्रोता वृंद, जदिबा आज आमर पाठचक्र श्रीमती मानसी अध्यापिका से उपस्थित नहांती, तथापि तांकु हृदय शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। से समस्त आयोजन करिबारे साहाय्य करिसेंती। तो आज साधारणतः प्रारंभिक संगीत रे जो ओंकार कथा आम भावुलु, ता सहित जेहेतु आज विषय रही नारी शक्ति करण रे, नारी सशक्तिकरण रे समाजर भूमिका और दायित्व, से संबंध में गोटे प्रारंभिक संगीत गान करुच्ची। ओ नारी शक्तिर विजय होइब आम भारत भूमि रे, नारी शक्तिर गरिमा बढ़िब एही विश्व दरबारे, नारी चेतना रे विकास होइब भारतर समाज रे, देशर प्रगति विश्व रे बढ़िब अर्थनीतिर क्षेत्र रे, भारत संस्कृति जागृत होइब आम अंतरे बाहरे, मानसिकतार विकास होइब मातांकर हृदय रे, नारी शिक्षार आग्रह बढ़िब भारतर घरे घरे, नारी स्वाधीनता मुक्ति आनीदेव समस्त जीवन रे, नारी पुरुष समान होइबे एही विश्व दरबारे, आदर्श महिला कर्तव्य करिवे प्रकृतिर नियम रे, प्रकृतिर नियम रे। हरि ओम, धन्यवाद। या परे मु आज जो आलोचिका अछंती तांको अनुरोध करी श्रीमती संघमित्रा भोई को से आलोचना कार्य आरंभ करिवे। श्रीमती संघमित्रा। समस्त को नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या समस्त को। आज आलोचना रे मते आलोचिका भाबरे ग्रहण करिथिबारु समस्त को मु धन्यवाद जणाउछि। आज आलोच्य विषय हला नारी सशक्तिकरण रे समाजर भूमिका एवं दायित्व। पुरुष एवं महिला भगवान का दुईटी आश्चर्यजनक उपहार, उभयंकर मिलित विकास सहित ही सामाजिक परिवर्तन संभव। प्रकृत अर्थरे सामाजिक विकास केवल सेतेबेले आशा करा जाए जेतेबेले महिला माने सशक्त हुअंती। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया जहाँ नितांत व्यक्तिगत एवं सामाजिक उभय। एही प्रक्रिया सहयोग उपर ही आधारित। यह लोकमानकु सेमानक जीवन को प्रभावित करुवा विषय गुड़िक उपरे स्वाधीन निष्पत्ति नेबा पई शक्ति प्रदान करे। सशक्तिकरण प्रक्रियार एक अविच्छेद्य अंश भावरे शक्ति संगठन को नियंत्रण करिबा, अंशग्रहण एवं विकास दिग को प्रभावित करिबा, निज उपरे सकारात्मक मनोभाव, आत्मविश्वास, विश्लेषणात्मक क्षमता, सचेतनता वृद्धि, गतिशीलता वृद्धि एवं संप्रदाय मध्य एक स्पष्ट परिचय सृष्टि करिबा विचार को निया जाइथाय। सशक्तिकरण महिला मानक मध्य नमनीयता,
आत्मविश्वास अनुकूल आत्मदृष्टिकोण एवं सचेतनता प्रदान करे जहा द्वारा निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे सेमानकर प्रभावशाली अंशग्रहण संभव हुए एवं सेमाने विश्लेषणात्मक क्षमता माध्यम विकास दिग को केवल नियंत्रण करिपारिबे नाही बरं एहार दिग को निज सपक्ष रे फेराई आनिबार क्षमता मध्य पाई परिबे। सशक्तिकरण हेउछि एक प्रक्रिया जहा माध्यम रे लोक माने चेतना विकास माध्यम रे निज जीवन नियंत्रण नियंती अर्थात सशक्तिकरण परिवर्तन को सहज करिथाए एवं जड़े व्यक्ति को ताको इच्छा अनुसार कार्य करने को सक्षम करिथाए। जनसंख्यार अधा अंशर सर्वांगीन विकास सामाजिक आर्थिक शिक्षागत एवं राजनैतिक गुरुत्व को दृष्टि रखी सरकार महिला सशक्तिकरण पाई जातीय नीति 2011 घोषणा करथिले जहा द्वारा सामूहिक एवं सुचिंतित प्रयास माध्यम रे महिला माने सशक्तिकरण पाई पर्याप्त सुजोग पाई पाइबे। सशक्तिकरण एक संपूर्ण एवं सामग्रिक धारणा। डॉक्टर सचिदानंद कहते जे सशक्तिकरण को व्याख्या करने समय रे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं मानसिक सशक्तिकरण भली चारोटी दिग को मन रखा आवश्यक। यही चारोटी दिग परस्पर सहित जड़ित एवं परस्पर को प्रभावित करे। आर्थिक सशक्तिकरण को सामाजिक एवं आर्थिक तुलन में सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति रे उन्नति आने अधिक दृढ़ भूमिका ग्रहण करती। मानसिक सशक्तिकरण महिला मान चिंताधारा रे परिवर्तन आत्मविश्वास वृद्धि एवं दैनंदिन जीवन को अर्थपूर्ण करिवार पथ प्रशस्त करिथाय। क्षमतार पुनर्बंटन को सशक्तिकरण मुख्य उद्देश्य बोली विवेचना करा जाए। सशक्तिकरण प्रक्रिया सफलता पाई समाजर जो वर्ग विकास पाई उपयुक्त सुजोग वंचित अछंती सेमानकर क्षमता विकास करबा एवं उपयुक्त सुजोग प्रदान करबा आवश्यक। समतावादी समाज एवं विकास लक्ष्य हासिल करने दिगरे सशक्तिकरण समस्या एवं अत्यंत गुरुत्वपूर्ण चैलेंज कारण जेपर्यंत जनसंख्यार अधा लोक इच्छित लाभ पाई नांती से पर्यंत समतावादी समाजर स्वप्न साकार करने संभव नुहे। जो समाज रे ज्ञानर देवी सरस्वती धनर देवी लक्ष्मी काली एवं शक्तिर देवी दुर्गा को पूजा करा जाए सेठारे महिला माने पारंपरिक सामंतवादी मानसिकता जगु निरक्षरता क्षुधा कुपोषण मानसिक हीनमन्यतार शिकार हेउचंती। महिला सशक्तिकरण एक निर्दिष्ट विषय जहाँ सामाजिक न्याय समानता एवं समन्वित सामाजिक विकास दर्शन उपर आधारित। महिला सशक्तिकरण अर्थ सामाजिक आर्थिक शिक्षागत एवं राजनीतिक स्तर में महिला मानकु सशक्त करबा। सशक्तिकरण अर्थ केवल क्षमता प्राप्ति नुहे बरं यह एक प्रक्रिया जहाँ माध्यम महिला मानक मध्य सचेतनता सृष्टि करा जाए जहाँ द्वारा से माने आत्मनिर्भरशील होई परिबे एवं सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक संबल उपरे नियंत्रण पाई परिबे एवं समाज रे विभिन्न परिवर्तन आनी परिबे। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वजनीन एक अनिवार्य प्रक्रिया। मध्ययुगीय समाज प्राचीन समय ठारू तुलनात्मक भाव में बहुत भिन्न एवं आधुनिक समाज विश्व स्तर में मध्ययुगीय समाज ठारू तुलनात्मक भाव में बहुत भिन्न। यार गति समान नुहे। एंटोनी गिडेन्स कहते जे 18 शताब्दी रे सामाजिक परिवर्तन गति मानव इतिहास रे सबुठारू द्रुत थिला। 20 शताब्दी द्वितीयार्ध रे सामाजिक परिवर्तन गति आहुरी द्रुत एवं प्रजुक्ति विद्या प्रगति सामाजिक परिवर्तन गति को त्वरान्वित करिबारे गुरुत्वपूर्ण अवदान रखिछि। डेरिस्कर सामाजिक परिवर्तन अर्थ समाजर गठन एवं ढांचारे परिवर्तन नम्रमत नाम संपर्क में घटुवा परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन भाव विवेचना करछंती यथा सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक नैतिक क्षमतार पुनर्बंटन को सशक्तिकरण मुख्य उद्देश्य रखी बोली विवेचना करा जाए। सशक्तिकरण प्रक्रियार सफलता पाई समाजर जो वर्ग विकास पाई उपयुक्त सुजोग वंचित अछंती सेमानकर क्षमता विकास करबा एवं उपयुक्त सुजोग परिवर्तन करबा आवश्यक। समतावादी समाज एवं विकास लक्ष्य हासिल करने दिगरे सशक्तिकरण समस्या एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण चैलेंज कारण जे पर्यंत जनसंख्यार अधा लोक इच्छित लाभ पाई नांती जे पर्यंत समतावादी समाजर स्वप्न साकार हेबा संभव नुहे। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वजनीन एवं अनिवार्य प्रक्रिया
मध्ययुगीय समाज प्राचीन समय ठारू तुलनात्मक भाव में बहुत भिन्न एवं आधुनिक समाज विश्व स्तर में मध्ययुगीय समाज ठारू तुलनात्मक भाव में बहुत भिन्न यार गति समान नुहे। भारत में महिला स्थिति एवं अवस्था जुगे जुगे परिवर्तन हेउछि। वैदिक साहित्य अध्ययन आम जापर समाज एवं परिवार रे महिलांकर एक गुरुत्वपूर्ण स्थान थिला। महिला मानक मध्य बाल्य विवाह एवं परदा प्रथा नथिला। शिक्षा कला कौशल एवं युद्ध क्षेत्र में महिला माने पुरुषों सहित समान थिले। पुरुष एवं महिला मध्य कौनसी पार्थक्य नथिला। शिक्षा कला कौशल एवं युद्ध क्षेत्र में महिला माने पुरुषों सहित समान थिले। रेशमा अपाल शिशुरा इत्यादि प्रसिद्ध महिला थिले जो माने ऋग्वेद सृष्टि अवदान रखिथिले। अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ रे सेमानकर उपस्थिति आवश्यक थिला। झियो मानकु महिला माने अवंती एवं वंदनार भाव में उपस्थापित होवार प्रमाण अच्छी। अपराधी वस्तु धर्मसूत्र बाल्य विवाह निर्देश शिक्षा को बाधा देइतिला। अध्ययन बंद कर बाल्य निषेध कर महिला माने अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्ण चिंताधारार होइतिले। सेमानकु संपत्तिर अधिकार रु वंचित मध्य करा जायतिला। स्तुति अनुसार महिला माने केबे भी स्वाधीन होबाकु सक्षम नुहंती। से माने बाल्य काल रे पितांक सुरक्षा रे, युवक अवस्था रे स्वामी नियंत्रण रे एवं वृद्धावस्था रे पुत्रंक नियंत्रण रहिबा उचित। एही समय भारतीय समाज रे महिला स्थिति निम्नगामी होई गला। तथापि शासन समय महिला माने सामाजिक पारिवारिक महिला शताब्दी सामाजिक संस्थार आंदोलन यार प्रभाव 1829 सती प्रथा विरुद्ध एक आईन प्रणयन करा जायतिला। एहा परे आईनगत भाव 1852 विवाह आईन प्रणयन होइतिला जोथिरे बहु विवाह दंडनीय अपराध भाव में विवेचन करा एवं बाल्य पुनर्विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह को निषेध करा 1875 पर्यंत कलिकता मद्रास एवं मुंबई विश्वविद्यालय रे झियो मानकर प्रवेश निषेध थिला। अमेरिका रे 1875 मसीहार 8 मार्च रे न्यूमार्क टेलरिंग एवं बयन शिल्प रे काम करुवा महिला माने पुरुषों सह समान दरमा एवं 10 घंटा कार्य दिवस धर्मघट करथिले। एही कारणरू एही दिनटी को अंतर्जातीय महिला दिवस भाव में पालन करा जाए। 1859 मसीह सेंट पीटर स्क्वायर सोवियत यूनियन रे महिला मुक्ति आंदोलन आरंभ होइतिला। 1859 मसीह अमेरिका जातीय महिला मताधिकार संगठन प्रतिष्ठित होइतिला एवं 1882 मसीह फ्रांस रे महिला अधिकार संगठन प्रतिष्ठित होइतिला। संविधान रे प्रथम थर पई 1893 मसीह न्यूजीलैंड, 1913 मसीह नॉर्वे, 1936 मसीह फ्रांस एवं 1945 मसीह अमेरिकार जातीय महिला मताधिकार अधिकार मिलितिला। यह व्यतीत अंतर्जातीय श्रम संगठन महिला मानकु पुरुषों सह समान दरमा पाइबा पई समान श्रम पई समान दरमा संपर्कित एक प्रस्ताव पास करा जायतिला। 1952 मसीह जातिसंघर साधारण सभा महिला मानकर राजनैतिक अधिकार पई एक प्रस्ताव प्राय होइतिला। प्रथम महिला सम्मेलन
प्रथम महिला सम्मिलनी 1975 मसीह कोपेनहेगन रे, द्वितीय 1985 मसीह जेराम्बी रे एवं तृतीय 1995 मसीह सांबर रे अनुष्ठित होइतिला। यह विश्व स्तर रे महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करथिला। जातीय आंदोलन गांधीवादी जुगरे महात्मा गांधी भारतीय महिला माननकु सेमानक भितर थिबा स्वप्न शक्ति को जागृत करिवार आह्वान करथिले। समस्त महिला पुरुष मानक मिला दिन परे काटी चलिबा और लड़ी को प्रेरणा देइते। उच्च एवं मध्यबित्त वर्गर हजार हजार शिक्षित एवं अशिक्षित महिला जातीय असहयोग आंदोलन सक्रिय अंशग्रहण करथिले। एही आंदोलन जगु सरोजिनी नायडू, उमा कृतिपुर, नंदुबेन, मणिबेन पटेल राष्ट्रीय स्त्री सभार आह्वान देथिले। यह प्रथम संगठन थिला जहार उद्देश्य स्वराज एवं महिला सशक्तिकरण थिला। स्वाधीनता पर भारत में महिला सशक्तिकरण पर जातीय एवं समन्वित प्रयास कर भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक किंबा अन्य जेकोसी क्षेत्र में लिंगगत असमानता को दूर करने मानविक मर्यादा प्रतिष्ठा करने आवश्यक। से भारतीय इच्छित परिवर्तन अणा जाई परिबो। संविधान अनुसार महिला मानक दिया जाइतिबा समस्त स्वतंत्र व्यवस्था व्यतीत वेश्यावृत्ति निवारण आईन 1986, जौतुक निवारण आईन 1986, सती निवारण आईन 1967, प्रसव पूर्व निदान कौशल आईन 1978, घरोई हिंसा निवारण आईन 2006, संपत्ति अधिकार आईन इत्यादि प्रमुख। महिला मान स्थिति एवं समस्या जांच करने केंद्र सरकार द्वारा एक कमिटी गठन एवं यह स्पष्ट जे प्रत्येक नीति कार्यक्रम एवं योजनाबद्ध विकास सत्वे समस्त गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र एवं भी महिला मानकर अभाव रही। महिला माने पछुआ से माने संपत्ति एवं आर्थिक अधिकार वंचित एवं प्रत्येक स्तर रे लिंगगत वैषम्य, अवहेला एवं हिंसार शिकार। तेणु भारतर केंद्र एवं राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण दिगरे उन्नति पाई समन्वित विकास आवश्यकता उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। 1975 को अंतर्जातीय महिला वर्ष घोषणा करा जायतिला। 1985 रे महिला एवं शिशु विकास गठन करा जायतिला। द्वारका योजना 1982 रो उद्देश्य होची ग्रामीण महिला मानकु आत्मनियुक्ति सुयोग प्रदान करिबा, ग्रामांचल रे आर्थिक सहायता, तालीम एवं अनुदान प्रदान करी महिला मानकु स्वावलंबी करिबा पई नूतन मॉडल चर्चा योजना 1987, आर्थिक कार्यकलाप रे महिला मानकु नियोजित करिबा पई नौरालय प्रशिक्षण योजना 1989, ग्रामांचल महिला समानता एवं सचेतनता उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने महिला समाज योजना 1998 इत्यादि महिला मानकु आर्थिक सहायता, तालीम प्रदान करी एवं स्वावलंबी करी सशक्त करिवार प्रयास करा जायतिला। 1990 रु 2000 दशंधि को विश्व रे महिला दशंधि भाव में पालन करा जायतिला। 2001 वर्ष को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष भाव में घोषणा करा जायतिला। 1990 रे महिला कमिशन प्रतिष्ठा, 1996 जातीय महिला नीति घोषणा, 1997 रे यौन निर्यातना बंद करने निर्देशनामा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, किशोरी बालिका योजना 1992, महिला समृद्धि योजना 1993, जातीय मातृत्व लाभ योजना 1994 एवं स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना 2000 हेउची प्रमुख योजना जहाँ माध्यम रे महिला मानकु सशक्त करिवार प्रयास करा जायछि। महिला सशक्तिकरण पई सामाजिक, आर्थिक एवं सांविधानिक प्रयास महिला स्थिति उपर प्रभाव पकाउछि। से माने पुरुष मानक परि जीवन रो प्रत्येक क्षेत्र रे सक्रिय अंश ग्रहण करूछंती। महिला शिक्षा वृद्धि पाउछि। त्रिस्तरीय स्तर रे 33% संरक्षण केंद्र, महिला माने राजनीति रे अंशग्रहण करूछंती। महिला शिक्षा वृद्धि पाउछि। त्रिस्तरीय स्तर रे 33% संरक्षण केंद्र एवं साधारणतः जने काउंसिलर किंबा महिला सरपंच को समस्त अधिकार एवं क्षमता पिता, स्वामी किंबा पुओ कोनोसी ना कोनोसी भाव रे व्यवहार करथांती। गेल हमरे युक्ति कर दियंती जे एही महिला शक्ति को संगठित करे नहीं बरং यार यंत्रपाति को पोषण करने पई यह को व्यवहार करे एवं काम सरिबा परे यह को निष्क्रिय छाड़ी दिया जाए। महिला सशक्तिकरण पई प्रयास केवल
କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ, ଶୋଷିତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ବଳପୂର୍ବକ ଗର୍ଭଧାରଣ, ଗର୍ଭପାତ, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ମାଡ଼, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟ, କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରକ୍ଷରତା, ବିବାହରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯୌନ ଶୋଷଣ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ, ଅପହରଣ, ନିର୍ଯାତନା, ଯୌତୁକ, ବିବାହ ପରେ ମାଡ଼, ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା, ଘରୋଇ ହିଂସା, ପାରିବାରିକ ଅବହେଳା, ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅବମାନନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ, ବରଂ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। ବଳାତ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଳାତ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଳାତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସଂଗଠନ, ଖବରକାଗଜ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମାମଲା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ମାମଲା ପୋଲିସରେ ବହୁତ କମ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଶୋଷଣ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଏବେ ବି ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁସଲିମ ସମାଜରେ ପରଦା ଏବଂ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମହିଳାମାନେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଫେରିବା ପରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ଆଧାର। ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାର, ସୁବିଧା ଏବଂ ମହିଳା ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସାମାଜିକକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ସଚେତନତା, ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ଭାବନା ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଔଷଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାକ୍ଷର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗର୍ବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ମାନସିକତା ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆକାର ଦିଏ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଏହା ସମାଜ ଯାହା ଲିଙ୍ଗ ଭୂମିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ତେଣୁ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୀମିତ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୀତିରେ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ଚାଳିତ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯୌତୁକ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ସମାଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। ଆଇନଗତ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତିକ ସମର୍ଥନ ସମାଜରୁ ଆସେ। ସରକାର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସଂଗଠନ ସମାଜର ଅଂଶ। ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ସାମାଜିକ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
महिला सशक्तिकरण समस्त को लाभ पहुंचाए जितेबाला महिला सशक्त हुए समाज समृद्ध हुए आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक तेणु समाज सशक्तिकरण सुनिश्चित करिबारे एक नैतिक कर्तव्य एवं व्यवहारिक आग्रह उभय रही महिला मानक सशक्त कर अर्थ होची सेमानकु पसंद करिबार स्वाधीनता शिक्षार अधिकार समान चाकरी सुजोग एवं भय एवं भेदभाव मुक्त जीवन प्रदान करबा किंतु प्रश्न होची यह घटेबा पई किए दायी सरल सॉरी समाज हेउची यार अर्थ आमे समस्ते नारीर सशक्तिकरण पाई दायी परिवार रे झियो मानकु किपरि पालन करा जाए स्कूल ऑफिस रास्ता एवं घरे महिला मानकु किपरि व्यवहार करा जाए समाजर प्रत्येक कार्य प्रत्येक मनोभाव प्रत्येक शब्द जने महिला को सशक्त करे किबा दमन कर रखिଥାଏ मु आपनकु एक उदाहरण देउछि जदि जने झियो को छोट बयस रु कहा जाए तुमे या करि परिबो नाही तुमे जने झियो तेबे समाज पूर्वरु तांको स्वप्न चारि पाखरे पाचेरी तयारी कर सारिछि किंतु आमे ताकु तुमे जहा चाहूच ताहा हेई पारे तुमे सशक्त कहि जदि उत्साहित करू तेबे आमे सेतु निर्माण करूछु समाज मानसिकता को आकार दे यह एपन संस्कृति सृष्टि करे जहा महिला मानकु सम्मान करे किंबा सेमानकु प्रतिबंधित करे यह हेउची समाज जहाको बाल्य विवाह यौतुक एवं लिंगागत वैषम्य भली क्षतिकारक प्रथा को समाप्त करने को पड़िबो समाज को सार्वजनिक स्थान रे सुरक्षा समान काम पाई समान दरमा नेतृत्व पाई समान प्रतिनिधित्व निश्चित करने को पड़िबो एवं आमे भूली जिबा उचित नुहे जो महिला माने हम समाजर अधा अंश जेतेबेले से नारी उठिबे समस्ते उठिबे जे देश नारी जेते शिक्षित जेते आधुनिक से देश सेते प्रगतिशील राष्ट्र एवं परिवार संप्रदाय एवं देश गुड़ी को मध्य शक्तिशाली एवं बुद्धिमान हेबे किंतु सशक्तिकरण केवल आईन एवं नीति विषय नुहे यह छोट छोट विषय जेपरिक जितेबाला कई यौनगत मजा करती से कथबार्ता करवा झीर पाठ पढ़ार अधिकार ठिया किंबा केवल महिला मान समान सम्मान सहित व्यवहार करवा कर्म क्षेत्र में नारी समान सुरक्षा प्रदान करवा तेणु महिला सशक्तिकरण में समाज दायित्व इच्छा नुहे यह अत्यावश्यक अटे एवं मन रखु आम समाज हाँ तुम्हें मु महिला को सशक्त करवा केवल महिला प्रसंग नुहे यह मानव आसतु से पीढ़ी केवल परिवर्तन दाबी करती सृष्टि करती धन्यवाद धन्यवाद मैडम आपण अति सुंदर भाव अति प्रांजल भाव समस्त विषय को आलोचना करछंती नारीर सशक्तिकरण किमिति प्राचीन युग रे हेतिला एवं सेमाने से समय किमिति अवहेलित हेकि रहउथिले तापरे सामंतवादी युग रे तांकर अवस्था कोन थिला एवं वर्तमान युग रे समानकर अवस्था कोन रहिछि से विषय रे पुंखानुपुंख भाव आलोचना कले तेणु आपण को मो तरफ आंतरिक धन्यवाद द्वितीय कथा हला धन्यवाद मोर मने हुए जे आपण जने केवल गोटे स्कूल रे प्रधान शिक्षयित्री नुहंती जे आपण जो प्रकार भाव पाठ कले एवं जहाँ सब आलोचना कले से मन हुए हुए तो कॉलेज जड़े ओडिया अध्यापिका एभली पाठ करें बा विषय उपरे तांकर सेपरी दखल रही न पारे तेणु आपण को विशेष विशेष मोर अंतर कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची सहित मु वर्तमान अनुरोध करी आमर जो उपस्थित बंधु मान अच्छा भीतर जदि कहारी किसी प्रश्न थाए से मैडम को पचारि पारे कहीं आम बहुत समय अच्छी आपणकर शीघ्र शेष करदे जहाँ तथापि आहरी 15 मिनट आम आलोचना करिपरिबा जदि कहार किसी प्रश्न पचारिबार थाए संदेह थाए ताले पचारंतु मु भावुची बोधे कौन सी श्रोता तांकर संदेह नाई मनरे जहाँ आपण
ପାଠ କଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଜାଣିଲି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସଶକ୍ତିକରଣର 4ଟି ମାର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା କଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୈତିକକରଣ ସେଇ ଯେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ ନୈତିକତା ଉପରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀ ମାନେ ଯଦି କେବଳ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ପରମ୍ପରା, ନୈତିକତା ସବୁ ରହିଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାଜରେ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ପାରୁନାହୁଁ। ହୁଏତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ 33% କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ MLA ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, MP ହଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ବରଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ଯୋଉଟା ପଛରେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯେମିତି ଆମର ସେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ନିଆଯାଉ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଲା ପରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରହିବେ, ସେ ରାଜନୀତି କରିବେ, ସମାଜନୀତି କରିବେ, ସମାଜ ସେବା କରିବେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ସମୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରର ଯୋଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ବା ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ପୁରାପୁରି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ବା ଛାଡିଦେଲେ, ବା ସେଟା ଯଦି ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ତଥାପି ଏମାନେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଶାଶୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ସେଠି ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୁରୁଜନ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହାନି ହବ, ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଆମେ ଭାବିବା, ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କରୁଥିବ ବା ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ନମସ୍ୟ। ସେ ସ୍ୱାମୀ କଥା ନ ମାନିକି ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସମାଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଟା ମୋର କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସଚେତନତା ଆହୁରି ବିକାଶ ହଉ। ମାନସିକ ସଚେତନତା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସହରରେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚାରିପଟେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିବି, ସେଭଳିଆ ଭାବନା ଯେମିତି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସଭାପତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସାର୍ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମାନ ରହିଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାର କାନ୍ତି ରଏ, ହଁ ନିହାରୀ କାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚକ ମଧ୍ୟ। ସାର୍ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କିଛି ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହଁ ବାସ୍ ଆଲୋଚନାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ପଚାରିବି। ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କି ଆଜିକାଲି ମାନେ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ବା ମହିଳା ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଥିଲା କି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ ବା ଡେ ଟାଇମ ରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆକ୍ଟ ବି ଆସିଗଲାଣି, ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ୱିଥ ଦେୟାର କନସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିବା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। ପଦକ୍ଷେପକୁ କି ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କୁ ଆମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ସେଥିରେ ମାନେ କଣ ଯୋଗଦାନ ଭୂମିକା ରହିବ, କଣ? ତାକୁ ଆପଣ ନାଇଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ବି କହିପାରିବେ। ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଉ, ସିଏ ଯଦି ତାର ରାତିର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କନସେଣ୍ଟ ତାର ରହିଛି, କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପୁରୁଷ ସହିତ କାହିଁକି ମୁଁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯିବି ବା ନିମ୍ନ ଭାବ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ରହିବେ, ଯେ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁଆଡେ ସବୁ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ, ରାତିରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡିଲା, ଜଣେ ନାରୀ ଡାକ୍ତର, ମହିଳା ଡାକ୍ତର, ସିଏ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଯଦି ମାନସିକତା ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ, ୟେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ବା ମେଡିକାଲରେ ହଉ, ଯଦି ସେଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଆଗକୁ ପ୍ରଦାନ ଆଗେଇଲେ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମି, ମାନେ ଆମର ମହିଳା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାନେ ଜିଲ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସଞ୍ଚାର କରିବା, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବା, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯଦି ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ନମସ୍କାର। ଚାହାନ୍ତି, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଶଙ୍କର ସାର୍ କହୁଛେ। ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଲୋଚନା ତ ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି, ସମୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ଆହୁରି ବି ମା ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଆହୁରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ, ସମୟଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଆମର ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଯାଉଛି ମା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତା ସତରେ ବିନିଯୋଗ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାହକ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହଉଛି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଟା କେତେ ଦୂର ଉପକାର କରୁଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ତର୍ଜମା ଟିକେ ଆପଣ ଯାଇ କରନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ତା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବା ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାଟା? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କେତେକ ସ୍ତରରେ ସେହି ଟଙ୍କା ସେହି ମହିଳା ମାନେ କିଛି ବିଳାସ ବେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ମାନେ ନିଜେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ଭଳିଆ କିମ୍ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସବୁ ହଉଛି, ଏଇଟା ସରକାରର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜ ଆମର ଯୋଉ ଅଛେ, ଆମେ ସଭ୍ୟ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବା ଯୋଉ ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ସ ଟା ଦଉଛୁ, ଭୋଟ ହଁ ଦେଇକରି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସଦବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ଯେତିକି, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି ତା। ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ବାଟରେ ନଉଛନ୍ତି
ଏବଂ ଖରାପ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରି ଗୋଟେ ମହିଳା ସଂଗଠନ କରିକିରି ସେମାନେ କିଛି କରିବା ନାଁରେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ ବିନିଯୋଗ ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଁ ହେଲା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଟା କୁହନ୍ତୁ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମର ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି କି ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୁଝିକରି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ସେଭଳିଆ ଠିକ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଟା ପଇସା ରହିଲା ଆମର ନିଜର ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଏଇଟା ତେଣୁ ନିଜ ସାର୍ ସେଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ହଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେଇ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ହଉ, ସେଗୁଡିକର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଇ ମାନେ ଟଙ୍କାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନା ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବାଟ ମାରଣା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆଜ୍ଞା ସଶକ୍ତିକରଣ ବା ନାଁରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓମେନ ମିଶନ ଯୋଉଟା କହୁଛି ନାରୀ ମିଶନ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସେ ମିଶନ ଆଜ୍ଞା ବା ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନା ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସବୁ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ବି ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଗଠନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହଁ ସେ ସଂଗଠନ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମର ସମାଜର କିଛିଟା ଗୋଟେ ବିକାଶ ହବା ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ। ନାହିଁ ବିଶେଷତଃ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସିଏ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଟଙ୍କାକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏ ଟଙ୍କା ଯାହା ନା ଆସିଲା ସେମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରୁଛନ୍ତି। ବିନିଯୋଗ କରୁ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ହଁ ଯୋଜନାରେ, ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ହଁ ଅର୍ଥ। ସେ ଗୋଟେ ଟିକସ ଦଉଛେ ଆମେ, ଜିଏସଟି ଦଉଛେ, ହଁ ଟିକସ ଆମର ଦଉଛେ, ସେଇଟା ସେ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ଆମର ଏବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଗୁଡା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଭଲ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାଟା ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଠିକ ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ଯେ ସେମାନେ 5,000 ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ତା ଭିତରୁ ୟା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହଉନି କାହିଁକି, ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହଉ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେଟା ଠିକ ତାଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସିକି ବା ବିଭିନ୍ନ ମିତ୍ର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କର ମିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ଅଛି, ସେ ମିତ୍ର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ମନରେଗା ଯୋଜନାର ପଇସା ଗୁଡାକୁ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର କାଗଜରେ ପଢିଲୁ ଯେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ପଇସା
କିଏ ଲୋକ ମରିଗଲାନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହତ୍ୟା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କେମିତି ହଉଛି? ମାନେ ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ କଥା। ତାକୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କେମିତି ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେମିତି ସରକାର ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରୁନି, ଲାଗିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି ଟିକେ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୈପାରିଗୁଡା ବ୍ଲକ ରେ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ର ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ର ଯୋଉ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଛି ସାର୍। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସବୁ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସବୁ କରିବା କଥା। ଆପଣ ତ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ରହିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି କେତେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଯୋଉମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ଇଏରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। କାହିଁକିନା ଆଇନ କାନୁନ କହିଲା ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଉକିଲ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୁଝଉଛି ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କଣ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଟଣା ହଉଛି, କଣ ସେ ପ୍ରକୃତ ନିରୀହ ଲୋକ କି ନୁହଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଭିତରିଆ କଥା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ନା ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସମୟ 50 ହେଲାଣି। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ପଛେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆମର ତ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମାଜର ଭୂମିକା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ, ଆମ ସମାଜର ଲୋକ, ଆମ ଘରର ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତି ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାନେ କ୍ଷମତା ମିଳିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଗେଇ ପାରିବେ, ଆମ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସମାଜର ଭୂମିକା ରହିଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଥରେ ଥରେ ମୋର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ରମେନ୍ଦ୍ର ରାୟ କହୁଛି, ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ସଶକ୍ତକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ନିହାତି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ନାରୀର ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉ, ସେତେବେଳେ ନାରୀର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଏ। ଯେ ନାରୀର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସମାଜର ସବୁଠୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ପରିବାର କଥା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରିବାରରେ ନାରୀର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଅଛି, ମା ହିସାବରେ ଯୋଉ ଭୂମିକା ଅଛି, ସେଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ସେ ଭୂମିକାକୁ ଯଦି ମାଟିଏ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟବ୍ରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହଉଛି, ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ କୌଣସି ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମା କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଲାଦିନରେ ସବୁ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ମା ଯାହା କହିବ, ମା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ ସ୍ନେହ ଏବଂ ମମତା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ବହୁତ ଥାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ମା ମାନେ ନବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମର ତ ସେଇ ଗୋଟେ ପୁଅ ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଛି, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ସେ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି ନା, ତାର ତ ଗୋଟେ ମା ଅଛି ନା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଶକ୍ତିକରଣ ସେଇଠି ଅଛି। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ସଶକ୍ତିକରଣର ମୂଳ ଭ୍ରୂଣ ସେଇଠି ଅଛି।
आमे जदि खोजी पैसा किसी कहीं देदब कहीं आमको प्रोटेक्शन देदब इट इज ऑल एक्सटर्नल इंटरनल टा सही अच्छे आपण ସେଇଠି देखंतु गोटे पैसा जन उपार्जन कला घर को आसला पर से तार स्वामी से पैसा खर्च कला खर्च करिवार स्वाधीनता यदि तार न रहिला ताले से की प्रकार सशक्तिकरण हम कहबा ताकू जेपन प्रोटेक्शन दउतो सेपन से सशक्त प्रोटेक्शन उइट रही गला पर तापर से अशक्त होई गले ये की प्रकार सशक्तिकरण तेणु दुर्बल है हाँ तेणु प्रथमे मो कहवा कथा जे प्रत्येक झील माँ हवा पूर्व ता भीतर एमती एक मानसिकता सृष्टि करा जाऊ से जतबेले गोटे माँ हब गोटे घर को से बाहर जीव सेतबेले तार पिला मानकु से ता इमोशन रो बाहर को जीवा को दब नाही से सेमान को ठीक मार्ग रे परिचालित करिया पई बद्ध परिकर जदि हबो हम समाज पूरा पूरी सुधर जीव अन्य कोनसी प्रकार सशक्तिकरण रो माने टूल्स रो आवश्यकता रहिबो ना मु ये भाबुछि ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁକର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କରିବେ କି ବିଷୟରେ? ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କେମିତି କରିବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନଥିଲା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସେଠି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟେକଲ କରିବା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭେଦୀକରଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ୱାଶ ଆଉଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆୱାର କରେଇବା ନାଇଁ ବାବା ତମରି ପାଖରେ ସମାଜ ରହିଛି ଯଦି ସମାଜ ସୁଧୁରିବ କେବଳ ତମରି ଜରିଆରେ ତମେ ମା ହିସାବରେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିଦିଅ ତମ ମା ହିସାବରେ ନିଜକୁ କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଶକ୍ତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ 15ଟା ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିନେବେ ସେମାନେ ଖାଲି ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମରି ପାଖରେ କି ରହିଛି ଆମରି ପାଖରେ ଚାବିକାଠିଟା ରହିଛି ମାଛ ଧରିବାର ଆପଣ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର ତାର ମସ୍ତିଷ୍କଟା କେତେ କୋଉଠି ଖଟେଇବ ପରିବାରରେ କେତେ ଖଟେଇବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଖଟେଇବ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେତେ ଖଟେଇବ ଏବଂ ତାର ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଠି କେତେ ଖଟେଇବ ତେଣୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ସନ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ କହୁଛୁ ତେଣୁ ମା ହିସାବରେ ସନ୍ତାନଟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ ବଟ୍ ପୂର୍ବର ଆମର ଯାହା ଥିଲା ପରିବାରର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଯୋଉ ସଣ୍ଠଣା ଥିଲା ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା ଯୋଉ ସଂଯମତା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅଛି କି ନାହିଁ କମିଗଲାଣି ସ୍ତରରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଡାକୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ ହିଁ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ସଭା ସମିତିରେ ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିସି ଶିଖଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଓଭରଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଭୂମିକା କଣ ଆଉ ତା ସହିତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାର ସଚେତନତା ଏପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସାନିଟାଇଜେସନ ଏପରି ସବୁ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଯଦି ମହିଳା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରଭାବ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିପଦଗାମୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା ସେଟା ଯଦି ପିଲା ରଖିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷ ହବ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କଣ କହୁଛନ୍ତି
मो प्रधान शिक्षिका कौन कहते मो शिक्षक शिक्षिका कौन कहते मो बापा माँ कौन कहते मुझे करी जदि या करी न कले ताले एटा भूल हम मो जीवन में मुझे केवल भल मार्ग जाई परिबे नाही भल मनीष हो परिबे नाही तथापि सर मोबाइल बर्तमान बेसी खराब करूछ बहुत बड़े क्षेत्र आगे आगे से आगे मोबाइल मोबाइल टाको धरिकी से जेतिकी रोचंती मोबाइल बा टीवी आपण देखिबे हाँ बर्तमान टीवी रो भिन्न प्रकार गोटे भल जिनिस ग्रहण करा प्रस्तुत रुहंती किंतु ना खराब जिनिस सत तुरंत ग्रहण कर दउछंती ସେମାନେ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ सर 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 समयटा अनुसार जो समयटा हमर जे स्लीपिंग एही माने ठीक जौवन समयटा हम खराब समय से समयटा से माने यदि थरे पाद खसी देले बाहर को खसी गले से खसी गले जदि ଆଜ୍ଞା चिपी चिपी चलिए पाद चिपी चिपी चलिए से भल मनुष्य निश्चित भाव हेबे ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ किंतु सर सेमानक भीतर से आटिट्यूड टा को ग्रूमिंग करिवार दायित्व मांकर मु मो कहबा उद्देश्य ଆଜ୍ଞା हाँ से ଆଜ୍ଞା ठीक ହଁ ନା अछि ଠିକ ସାର୍ बहुत छोट ସାର୍ ସେଇଟା अच्छा ଠିକ ଠିକ आज्ञा ଠିକ माँ एटा जदि ठीक हबो माँ हाँ जदि ठीक हबो ताला पिला निश्चित ठीक हेबे ପରିବାର दूर माँ ନିଶ୍ଚିତ जदि ଭାବରେ ସଫଳ पिला दूर रही पाठ पढ़ुची जदि मार जदि लोहर शासन से पाइथिबो से कौन से ସାର୍ खराब काम करिया पूर्वरु ता मार माने लोह बतुरा मुह ताको देखाय से आ किछि ତାକୁ करि ଦେଖେଇବେ परिबे आई फेल्ट ଠିକ मु देखि छै कथा जे खराब दिगौ ता गोड़ जीव नै मोटे आपण माने मत फील करि परिबे तेनु सेमि ଆଜ୍ଞା हमें दउसंती की ଆଜ୍ଞା कथा होछि तार किछि अभाव रहिछ बोली मु फील ଆଜ୍ଞା देखा जाए सेमती गोटे संस्कार धर्मी सचेतनता कार्यक्रम जदि हम करि परिबा समस्त ଆଜ୍ଞା माँ माने सचेतन हे परिबे तंगर एटा बहुत बड़ गुरु दायित्व समाज को सुधारिबार मु एबे जे गोटे कथा सुधारि न समाज मो जुआडे जीवन रो जाउछि गोटे कथा मैम कहूची आज्ञा मु ଆଜ୍ଞା झियो मानको मोर बोली कहे जे काम करूनो पाठ पढुनो किछि करूनो लेखुनो आसुदा खाली आउत मरि जा किंतु भेरी वाट जेतो प्रकृति रे गुरुवार लक्ष्मी को बार लक्ष्मी को भीतर जेतो रहिछि से जिंसटा जे काहा काहे मोर बोली कहबा नाही सेते बेले जेतो बेले कोन से एक्शन मु नेबा को जाए कोन से पिला खराब काम करे से प्रकार काम करी नाही सेति कोन से पिला माने सूचित सार आज गुरुवार आपण आज एते कुछ एक्शन विरुद्ध नेबे नाही ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तेणु खराब कामटा करबा पई समय यदि मनोरभूति रहइबो जे प्रकृति रे मोर आज एति काम अछि एति ड्यूटी मते एति होम टास्क दिया जाइछि मु एति यदि न करि जीवी ताले मो मैडम मते एति खराब करिवे मते मते गाड़ी देबे एई चिंताधारा रहइबो ताले से शक्ति हो निश्चित भाव आसीबो किंतु यदि सत्य चिंताधारा न आसीबो से यदि खराब हबो ताले खराब हेले खराब हे जो तेटा कोन मां भी रखिबो नले के रखि परिबे आ कोन बापार समय नाही ना बापा केते रक्षा करि परिबो बापार समय नाही କିନ୍ତୁ ମା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କଟକଣା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ बापा ତାଙ୍କ ଜୀବନ बापा ମହନୀୟ ହବ। ହେଲା ବାପା କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ ବାପା ଲୁହ ଗଡେଇ ପାରିବ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଇମୋସନାଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଅନୁମତି ବନ୍ଦିତ କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ବାପାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷମତା ମା ପାଖରେ ଅଛି ମା ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ହଁ ଆଉ ହଁ ହଁ ମା ସେ ଯାହା ଠିକ ଚାହିଁବ ସେ ସେୟା ଯାହା କରିପାରିବ ଚାହେଁ ପିଲାକୁ ଭଲ ବି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବ ଖରାପ ବି କରିପାରିବ ଏ କ୍ଷମତା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାର ଯେ ମୁଁ ଅମିତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ତେଣୁ ମତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ ମା କଥାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ମା କଥା ବିଶେଷ ମାନେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବ କିନ୍ତୁ ଭୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଁ ମା ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଯାହା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟାକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଇଏ କରିପାରିବେନି ଭୟରେ ତେଣୁ ଥିବା କଥାରେ ଟିକେ ଆବିଳତା ଥାଏ ସେ ମାନିବାରେ ଆବିଳତା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ନେହରେ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉଟା ମାନାଯାଏ ସେଥିରେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ମା ତେଣୁ ମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସମୟ ହେଇ ତ ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମଦର ଇଜ ଏ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ମଦର ଇଜ ଏ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ସିଏ ହଁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ସଂଘମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେମିତି ପାଠ କରେଇକି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କଲେ ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ସଂଯୋଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିହାର କାନ୍ତି ରାୟ ଆଉ ଆମର ଦାମନଯୋଡି ନାଲକୋର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୌଣ୍ୟ ନୁହଁ ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ୟା ନମସ୍କାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ତାହେଲେ
ମୁଁ ଆମର ସଭାପତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି